I što znači ti možeš nasproti, ti ne možeš. Zdravo i dobrodošli u još jedno video na kanalu Ti možeš. Ja sam Žaklina, trener za ličan rast i razvoj, coach pod supervizija po programa Taoli. A inspiracija za ova video mi je jedna izjava koja što često je slušam. Sakam, ama ne možem, sakam, ama nije toliko lesno, sakam, ama nemam podrška, vo različni verziji, koja što u suština znači ne sakam i poradi toga navodjam bezbroj opravduvanja. Imam snimano video za ti možeš, nasproti ti ne možeš. Sam pišuvala tekstovi na tema da možeš i da ne možeš i apsolutno vorete toa. Ko razbira mi toa deka ne možem se sega, ne možem se najednaš, ne može se da bide kako što ja sakam. I toa go razbiram i apsolutno vorete. Međutim, sakam, ama ne možem, je jedno golemo opravduvanje koje što najčesto možeme da se zapravdame samo pred sebe i da se samo zalažuvame, a normalno to ke ne koči i ke ne drži vo mesto, osobeno ako traje podug period. Ovde se razbira, ne zboruvam za to deka nije ke si igrame bogovi i sve što ke posakame ke bude возможно. Ne zboruvam ni za fizički ograničuvanja, zdravstvene seriozni ograničuvanja, pa ponekogaš i materijalne ograničuvanja, koji što se realni. Zboruvam za site onije situaciji vo koji birame polesen pad, vo koji što odime na linija na pomal otpor, vo koji što se zalažuvame sebe si ili gi zalažuvame drugite od nekoj svoj lični pričini, se štitime od nešto, imame nekakva sekundarna dobivka od toa, polesno nije vaka, jednostavno ne se čustvujeme podgotveni da napravime nekoj čekori koji se potrebni i to je apsolutno vo red. Međutim, to ne znači ne možem. To znači ne sakam. I tokmu za to sakam da zboruvam. Za to deka koga vikame sakam, ama ne možem, dokolku ne postojat del od ovije realni prepreki koji što gi nabrojav, togaš ne se raboti za ne možem, toko se raboti za ne sakam. Prašanje to mi je koliko često go koristime ne možem, namesto ne sakam. I sušto jednostavno ne kažeme ne sakam. Zato što ne sakame da se pokažeme kako nedovoljno sposobni, slabi, mrzeljivi pred drugite. Zato što smo naučeni taka, zato što taka nije polesno, zato što se držime za svoj te izgovori i opravduvanja, zato što može bi i obvinuvame drugi, zato što nije ne možeme, odnosno ne sakame da go napravime. Što se razbira deka je čovečki i nasitani se slučuva, međutim, ako to traje dolgo i ako to ni stane princip na život, niko od toga nema da ima korist, a najmalko nije. Ili naprotiv, ke imame golema šteta, a ta šteta ke ostavi posledici so koji može bi ponekogaš ke se nosat i našite najbliski. A na svesno nivo nije postojano zboruvame deka ne sakame toa, deka ne sakame da im predstavuvame težina, problem na našite bliski, na našite prijatelji, partneri, deca. Na nesvesno nivo go pravime sosem sprotivno to i poradi naše to ne možem, poradi naše to pa ne znam, pa ne sega, pa nemam ova, pa mi treba ona, pa može bi vaka, pa da pričekam, pa da vidam. Na kraj jednostavno ne možeme da se suočime so svoje to ne sakam, so svoje to ne znam, so svoje to pa može bi i nisam sposobna, nadarena, talentirana. Može bi jednostavno ova je period vo koji ja sakam da se čustvujem neubavo, da si dadam oddiška, da bidam slaba, drugite da se grižat za mene, da si poplačam malku, da si poigram nekoja uloga na žrtva. I vorete to. Site vo život od odreden period koji imame. Međutim, da se krijeme za to deka sakame, ama ne možeme. Jedna golema iluzija, koja što koga togaš, kako i seko iluzija ke završi,
И ние ќе мора да се соочиме со реалноста, а тоа соочување е многу болно. Токму затоа и во ова видео сакам да ве инспирирам да проверите колку од вашите сакам, ама не можам, се реални, а колку се изговори и оправдувања, или се само дел од некоја матрица по која сме научени да функционираме со години, а може би кај одредени луѓе, партнери, пријатели, родителите, децата ни поминува. Луѓето кои сакаат нешто, едноставно го прават. Бараат начини, изнаоѓаат и средства, вложуваат многу од своето време, вложуваат труд, учат тоа што не знаат, бараат помош, бараат поддршка, не се откажуваат, не се премислуваат, не очекуваат дека се треба да им биде дадено на маса, поставено и они само да го земат, туку одат, трагаат, бараат, учат, паѓаат, стануваат. И тоа се разбира дека не е едноставно. Понекогаш може да биде долготраен процес кој што повремено ќе биде многу тежок. Меѓутоа, во име на тоа што го сакаат, во име на тоа што сакаат да го направат, постигнат, променат, добијат, едноставно не се занимаваат со изговори, туку прават обиди, бараат начини, се носат со своите порази и одат понатаму и понатаму. Не седат и не ги убедуваат другите луѓе дека да, сакам, ама ете, јас не можам. Значи, луѓето кои сакаат да направат нешто, го прават и се соочуваат со предизвиците, не се занимаваат со изговорите. Најлесно е тоа. И сите можеме да најдеме 100 изговори зашто да направиме нешто. Магијата на животот е наспроти сите тие предизвици да стигнеме до тоа што го сакаме, да го оствариме, да го добиеме, да му се радуваме, да уживаме во тој процес и покрај сите тежини и предизвици, наместо да се залажуваме себе си. Затоа што на крајот на криштата тоа се гледа. Можеме да се залажуваме некое време, можеме да излажеме 20, 3, 5 мина, може тоа да трае година, 2, 3, 5. На крај ќе излезе на површина. Ни ние веќе нема да веруваме. И тогаш ќе следуваат оние разочарувања. Па може ова, па може она, па да беше порано, па да бев помлад, па да има повеќе пари, па да може вака, па да може така. Џабе, не е доцна. Меѓутоа животот донел други интереси, други приоритети, други проблеми. Едноставно понекогаш не е адекватно време за ние да ги поправаме оние работи кои што или правиме, оние нешта кои што сме можеле да ги поправиме или направиме пред 3, 5, 10 години. Едноставно не им е веќе местото, тука не им е времето, не припаѓаат во тој дел од животот, не менуваат многу. Дури и да можеме, дури и да сакаме сега. А сме пропуштиле нешто. Сме пропуштиле искуства, сме пропуштиле можности, сме пропуштиле да се истестираме себе си, колку можеме, колку знаеме, колку умееме, колку повеќе може да знаеме, да умееме, да можеме, да научиме, да се трудиме, да се дадеме и во сето тоа да растеме, да се развиваме и да бидеме подобри за себе, за другите, за светот и да оставиме пример, впечаток за другите, за нашите деца, за нашите пријатели, да бидеме инспирација, а не да им се товариме на грбот и да ги убедуваме дека, ете, сакам, ама не постои тоа. Освен, реков, ако немаме реални физички пречки. Од здравствен тип, далечни земји и така натаму, иако постојат многу луѓе кои таквите пречки ги совладале. И тие луѓе треба да ни бидат инспирација. И треба да ни биде незгодно од себе си, од своите изговори, кога ќе видиме некој таков човек, кого ни здравствените проблеми, ни физичките деформации, ни финансиските проблеми не го спречиле да го оствари тоа што го сака во некоја верзија во која што најмногу можел и ужива во тоа. Постојат такви луѓе.
и тие луѓе се инспирација. Кога нешто сакаме и не го правиме, одиме против себе, ги лажеме другите, се правдаме пред светот, обвинуваме други и тоа е пат, сигурен пат, да си останеме таму каде што сме, да си тапкаме во место, да бидеме гневни, тажни, несреќни, незадоволни, да чувствуваме некаква грижа, да се обвинуваме себе си, другите, да бидеме лути на светот, на другите, на можностите кои никогаш сме ги немале. А сме можеле да ги искористиме тие кои што сме ги имале. И прашањето е дали сме го направиле тоа. Сакам да најдам подобра работа, ама ми е страв да си одам од оваа. Значи не сакам. Тој кој што сака, наоѓа начин, дава отказ, менува работно место, наоѓа подобро работно место. Има илјада такви примери, да не се лажеме. Сакам да се преселам во друг град, ама не можам. Колку луѓе го имаат променето своето место на живење? Не еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати. Сакам да бидам здрава, да вежбам, да трчам, да изгледам вака или онака моето физичко тело, ама немам време, не сакам да вежбам, ме мрзи. Немам пари да уплатам за тренер. Не е секогаш до парите. А ако е до парите, дајте да најдеме начин да ги заработиме. И за тоа постојат еден куп луѓе кои немале па имале, кои нашле начини. Пробајте едно, друго, трето. Не им е гаље на другите за вашите изговори и оправдувања. Најчесто не ни веруваат. Најчесто учествуваат во вашите лаги за да не ве навредат. Најчесто ги споделуваат и сопствените лаги со вашите. И си се лажеме ние така меѓу себе. Јас сакам, ама не можам. Да, те разбирам. И јас сакам, ама не можам. Не. Луѓето кои сакаат, прават, пробуваат и на крајот не жалаат за тоа што не пробале и што не го направиле. Луѓето секогаш жалаат за тоа што не го пробале, за тоа што не се обиделе, за тоа што не го направиле. Да не бидеме и ние дел од таа група. Вашето време е драгоцено исто како и моето. Нашето време да направиме нешто што сакаме, без да измислуваме изговори, е денес. И јас ви посакувам убав ден. Се гледаме во некое друго видео со некоја нова тема, а дотогаш размислете дали на вистина се што викате дека не можете, или постојат некои изговори кои сте ги сокриле и самите од себе. И не е битно дали ќе ги промените, не е битно дали ќе ги споделите со светот. Доволно е да ги чуете за себе, да направите увид, а може би после тоа, кога на вистина ќе се чувствувате подготвени, да направите и промена. Се најубаво.